بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حماس کو غیر مسلح ہونے کے لیے 2 ماہ کی مہلت۔ اسرائیل اور امریکہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ حماس کو غیر مسلح ہونے کے لیے 2 ماہ کی حتمی مہلت دی جائے گی۔ اسرائیلی میڈیا نے منگل کو رپورٹ کیا کہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے واضح اور قابل عمل معیارات طے کیے جائیں گے تاکہ اسلحے کے خاتمے کو عملی شکل دی جا سکے۔ اسرائیلی ٹیلی ویژن چینل کے مطابق رفح میں تعمیر نو کا آغاز حماس کے غیر مسلح ہونے سے قبل ہی کر دیا جائے گا، تاہم غیر مسلح ہونا مجموعی منصوبے کا ایک بنیادی جز قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر حماس نے مقررہ مدت میں اپنے ہتھیار ختم نہ کیے تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حماس کو غیر مسلح ہونے کے لیے نہایت محدود وقت دیا جا رہا ہے اور اس پر عمل درآمد کو بغور دیکھا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق غزہ میں جاری کمزور جنگ بندی ایک متفقہ روڈ میپ کے تحت قائم ہے جس کا مقصد طویل عرصے سے جاری تنازع کا خاتمہ ہے۔ تاہم اس منصوبے کے اگلے مرحلے میں حماس کا غیر مسلح ہونا ناگزیر ہے۔ امریکہ نے واضح کیا کہ امریکہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، لیکن غیر مسلح ہونا امن کے عمل کے لیے ضروری شرط ہے۔ واضح ہے کہ حماس اس سے قبل غیر مسلح ہونے کے مطالبات مسترد کرتی رہی ہے، تاہم اب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے 2 ماہ کی مہلت کو حتمی قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر حماس تنظیم نے اس عمل کی پاسداری نہ کی تو اس کے لیے حالات تباہ کن ہو جائیں گے اور ممکن ہے کہ دیگر ممالک مداخلت کر کے کارروائی کریں۔ ادھر امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے معاونین نے نیتن یاہو سے مطالبہ کیا کہ وہ مغربی کنارے میں اشتعال انگیز اقدامات سے گریز کریں اور حالات کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں۔ امریکی حکام نے اسرائیلی آبادکاروں کے فلسطینیوں کے خلاف تشدد، فلسطینی اتھارٹی کے مالی مدد استحکام اور اسرائیلی بستیوں کی تصحیح پر بھی تشویش ظاہر کی ہے۔ اسرائیل کا غزہ میں متحرک 37 بین الاقوامی تنظیموں کے لائسنس منسوخ کرنے کا اعلان کہ اسرائیل نے غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں کام کرنے والی 37 بین الاقوامی تنظیموں کے لائسنس منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ میں کام کرنے والی یہ 37 تنظیمیں نئے رجسٹریشن قوانین کے تحت طے شدہ شرائط پوری کرنے میں ناکام رہیں۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ان تنظیموں کے لائسنس 1 جنوری سے معطل کر دیے جائیں گے۔ تنظیموں نے دیگر امور کے ساتھ ساتھ اپنے عملے کی مکمل ذاتی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ دوسری جانب 10 ممالک نے اسرائیلی حکام کے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ اسرائیلی اقدام برطانیہ اور یورپی یونین کی جانب سے غزہ میں شدید اثرات کے انتباہ کے بعد سامنے آئے ہیں۔ روس یوکرین سے جنگ جیت جائے گا، روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا دعویٰ۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس کو یقین ہے کہ وہ یوکرین کے خلاف جاری جنگ میں کامیاب ہوگا۔ نئے سال کے موقع پر اپنی قوم سے خطاب کے دوران روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین میں لڑنے والے روسی فوجیوں کو ہیرو قرار دیتے ہوئے عوام سے ان کی حمایت کی اپیل کی ہے۔ پوٹن نے فوجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آپ پر اور اپنی فتح پر یقین ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے خطاب میں کہا کہ یوکرین کسی بھی قیمت یا سمجھوتے کے بغیر امن چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں مگر یوکرین کے خاتمے کی قیمت پر نہیں۔ یوکرین تھکا ہوا ضرور ہے لیکن ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے بعد امن معاہدہ 90% تک تیار ہے مگر باقی 10% نکات یوکرین، یورپ اور خطے کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن ہوں گے۔ واضح ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے سبب یورپ میں اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر جنگ جلد ختم نہ ہوئی تو اس کے اثرات یوکرین سے باہر بھی پھیل سکتے ہیں۔ صومالی لینڈ میں اسرائیلی فوجی اڈے کا قیام۔
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत इलाक़ाई महाज़ों पर तनाव बरामद करके अपने दाखिली बहरानों से बचने की कोशिश कर रही है। इस दौरान शमाल मशरक़ी अफ़रीकी और बिलख़ुसूस सोमालीलैंड में इसराइली नक़्लो हरकत सामने आई है, जिसे ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। वहाँ एक इसराइली फ़ौजी अड्डे के क़याम के इम्कानात के गिर्द घूमती ये सरगर्मियाँ मिस्र और अरब कौमी सलामती को एक नए तस्वीराती इम्तिहान में डाल रही है। इस हवाले से सरकारी और कानूनी इंतबाहात सामने आ रहे हैं कि बहीरा अहमर के दाखिली रास्ते बाबल मंदब से छेड़छाड़ एक सुर्ख लकीर है जो खित्ते को इन फौजी अख्तियारात की तरफ धकेल सकती है जो पहले ज़ेर गौर नहीं थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक बुध को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मा के मौजूदा चैलेंजेस में उम्मा की सफ़ों में इत्तेहाद और हम आहंगी के बरकरार रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया और कहा कि इलाक़ाई मुज़ाकरात और सफ़ारतकारी के ज़रिए अमन और सलामती बरकरार रखना ज़रूरी है। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने टेलीफोन कॉल करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने आइंदा साल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़म का अदा किया। फ्रांस की फ़ज़ाओं में मिस्री राफ़ेल लड़ाका तैयारों की परवाज़ें। इसराइली खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की फ़ज़ाओं में मिस्र के जदीद तरीन राफ़ेल लड़ाका तैयारों की पहली परवाज़ को खित्ते के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इसराइली फ़ौजी अमूर की वेबसाइट नातसेफ नेट के मुताबिक राफ़ेल F4.1 मॉडल का ये तैयारा हालिया मिस्री दफाई माहदे के तहत तैयार किया गया है और आजमाइशी परवाज़ों के दौरान फ्रांस के एस्टर एयरबेस पर देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये दो नशिस्तों वाला तैयारा 30 जदीद राफेल तैयारों की इस नई खेप का पहला यूनिट है, जिसका मुआहदा मिस्र ने मई 2021 में किया था। इस मुआहदे के बाद मिस्री फ़ज़ाइया के पायलट राफेल लड़ाका तैयारों की मजमूई तादाद 54 हो जाएगी। इसराइली तजियाकारों के मुताबिक ये तैयारा मशरक़ वस्ता में फ़ज़ाई ताकत के तवाज़ुन में नुमाया तब्दीली का बायस बन सकता है। इसराइली दफाई वेबसाइट का कहना था कि राफेल F4.1 महज एक अपग्रेडेड नहीं बल्कि एक मुकम्मल तकनीकी इनकलाब है जो तैयारे को सेटेलाइट से दीगर तैयारों और ज़मीनी व बहरी अफवाज के साथ बराह रास्त जोड़ देता है। इस जदीद निज़ाम के ज़रिए पायलट को मैदान जंग की मुकम्मल तस्वीर चंद सेकंड में हासिल हो जाती है। ईरान में एहतजाज के दौरान सरकारी अमारत पर हमला। ईरानी हुकाम ने बढ़ती हुई महंगाई और माशी बहरान के खिलाफ एहतजाज के चौथे रोज़ जनूबी ईरान में एक सरकारी इमारत पर हमले की इतला दी है। अदलिया ने खबरदार किया है कि वो सिक्योरिटी को गैर मुस्तहकम करने के लिए मुजाहिरों के किसी भी गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। अदालती वेबसाइट मेज़ान ने फसा शहर के जुडिशल अथॉरिटी के सरबरा हामद इस्तवार के हवाले से बताया है कि कुछ अफराद के हमले में शहर के गवर्नर की इमारत के मरकजी गेट को नुकसान पहुंचा है। अदालत ने ये आगाही हमले के हालात या एहतजाज का जिक्र किए बगैर दी। फसा दारुल-हुकूमत तेहरान से 780 किलोमीटर जनूब में वाक़ है, जहां इतवार को दुकानदारों के दरमियान महंगाई के खिलाफ खुद ब खुद एहतजाजी तहरीक शुरू हुई थी, जो बाद में कुछ यूनिवर्सिटियों तक फैल गई। ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल ने इससे कबल सरकारी टेलीविजन को दिए गए एक बयान में कहा था कि अदालती नुक्ता नज़र से गुजर बसर के दिफा में पुरअमन मुजाहरे किए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन माशी एहतजाजात को सिक्योरिटी को गैर मुस्तहकम करने, अवामी अमला को तबाह करने या बैरून मुल्क तैयार करदा मंजरनामों पर अमल दरामद के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश का जवाब यकीनी तौर पर मुनासब और सख्त कानूनी कार्रवाई से दिया जाएगा।
नाजरीन अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।